حضرت لوط علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے تاجر کی طرفداری کی اور لوگوں سے کہا کہ تم سب لوگ اپنے اپنے نمونے واپس کرو اور پھر اس کا سودا کر لو، کیوں اٹھا کر ایسے ہی لے گئے ہو اپنے گھر میں؟ مقامی لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، یہ آپ ہمارے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ ہمارے اور تاجروں کے معاملے میں آپ لا تعلق رہے، ہم آپ کو علاقے کا آدمی نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، ہم نبی ہیں اور تم لوگوں میں اتارے گئے ہیں، اس لیے ہدایتیں کرنا اور برائیوں سے روکنا میرا فرض ہے۔ لوگ مذاق اڑانے لگ گئے کہ بڑے آئے تلقین کرنے والے، دیکھیے آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میں باز نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب پھر آپ کہتے رہے، آپ کی کوئی سنے گا ہی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اب یہ لوگ شکایتیں لے کر سردار کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے حکم دیا ان کو فضول اور ایسی باتوں سے روکا جائے۔ اگر لوط اتنا پاک باز ہے تو اپنی ذات اور کنبے تک محدود رہے، ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، پچھلے دنوں بھی میں یہی بتا رہی تھی کسی کو کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کوئی ایسے لیکچرز بنائیں جس میں جو مائیں ہیں وہ بچیوں کو اس طرح کے کپڑے پہننے سے روکیں جس طرح کے کپڑے جو ہیں وہ بچیاں آج کل پہن رہی ہیں، اور پھر بچیاں جو ہیں وہ اتنا زیادہ ایکسپوز ہوتی ہیں باہر، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مائیں جو ہے وہ کس طرح کے کپڑے پہناتی ہیں۔ تو یقین جانیے کہ میں نے خود ایک بوڑھی سی خاتون تھی اور ان کے ساتھ ایک بچی جا رہی تھی، اور اس نے اتنے خوفناک عجیب و غریب سے ٹائٹس پہنے ہوئے تھے، میں حیران رہ گئی کہ یہ دادی ہوں گی یا نانی ہوں گی جو ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ اور میں نے صرف ان کو چلتے چلتے میں نے سلام کیا اور بڑے آرام سے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر آپ اس بچی کی شرٹ تھوڑی سی لمبی کر دیتی نا تو یہ بچی ذرا زیادہ اچھی لگتی، اس طرح سے نا بہت عجیب سا ولگر سا لگ رہا ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ انہوں نے اتنی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم جانتے ہیں برقعوں کے نیچے یہ جو تبلیغ کرنے آ جاتی ہیں یہ عورتیں، ہم ان کے گھروں کو بھی جانتے ہیں، حالانکہ ہم راستے میں تھے اور نہ کوئی جان نہ پہچان، تو بس ایسے ہی چلتے چلتے دل میں آیا کہ بھئی کہنا چاہیے۔ لیکن خاتون جو تھی پھر وہ بولتی رہی اور میں تو خیر نکل کر آگے چلی گئی کہ اب جو تھا وہ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک بات میں مان جاتا ہے اور جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کو روکتے رہے آپ۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں ہی سچا ہوں اور میں نے رکنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو گیا، جیسے میں نے ابھی نہیں آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھی ہیں برقعے والیاں اور برقعے پہن کے جو ہے بڑا اپنے آپ کو جو سمجھتی ہیں کہ بیبیاں ہیں اور یہ وہ، تو یہاں پر بھی یہی حال ہوا۔ تو مجھے تب بھی حضرت لوط علیہ السلام کا جب میں نے واقعہ پڑھا مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، نبیوں کے ساتھ جب ایسے ہو گیا تو ہم کیا ہیں، ہم تو بالکل وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی جو ہے وہ ہم نہیں آتے، اور اگر ہمیں جو ہے وہ دین کے نام پر باتیں سننے ملی تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ دیکھیے کہ ہوا کیا کہ انہوں نے کہا اگر لوط بڑا پاک باز ہے نا تو اپنی ذات تک محدود رہے، اپنے کنبے والوں کو سمجھائے ہمارے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور آپ کو ان معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ وہ ہر وقت کیا کہتی ہوتی تھی، آپ نہ دخل دیں، کیونکہ سدوم جو ہے وہ آپ کے تابع نہیں ہے، سدوم میں سردار ہے، آپ کوئی سردار ہے سدوم کے، ان کی عدالت بھی ہے، تو ہم کیا ہے، محض ایک پردیسی ہیں، اگر ہم انہیں ستائیں گے تو یہ لوگ تو ہمیں باہر نکال دیں گے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہا کرتی تھی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام باز نہیں آئے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا وہ برائی نہیں دیکھ سکتا، وہ جہاں بھی بت پرستی اور بد دیانتی ہوتی دیکھتے دخل ضرور دیتے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی نرم باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب انہیں بہت زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ بدکاری عام تھی، لوگوں کی شرم و حیا رخصت ہو گئی تھی، بے حیائی پر فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا، یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے تم نے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے بھی اختیار نہیں کیا جو تم کر رہے ہو؟ اللہ نے عورتیں تمہارے لیے پیدا کی مگر تم ان کی جگہ لڑکوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ سدوم کے سردار نے حضرت لوط علیہ السلام کو منع کیا، ابھی تک تو تم ہمارے تجارتی اور عدالتی معاملوں میں دخل دیتے تھے، اب تم ہماری ذاتی زندگی اور شوق میں بھی مداخلت کرنے لگے ہو۔ اب دیکھیے اس کام کو وہ اپنا شوق کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ان کا شوق تھا، یہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ شوق سے یہ کام کیا کرتے تھے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟
लूत ने जवाब दिया, ए सरदार, तुझको बाहैसियत सरदार अपनी कौम को बुरे काम से रोकना चाहिए, मगर मैं ये देखता हूं कि तू तो खुद गंदे अफाल में जो है मुब्तला है, तू तो खुद ये कभी अफाल करता चला जा रहा है, इसलिए तू किसी को क्या नसीहत करेगा और क्या बुरे कामों से रोकेगा। सद्दूम के सरदार ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मना किया। सरदार ने कहा, हम ये जो कुछ भी करते हैं हमारे जाती अफाल है, तुम्हारा या तुम्हारी पैगंबरी का इसमें क्या दखल है और किसी पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए पूरा माशरा, बाहैसियत माशरा इस कद्दर बुरे काम में मुब्तला है, उसके बावजूद वो सरदार कह रहा है कि माशरे पर और किसी और पर तो इसका बुरा असर नहीं पड़ रहा, अगर हम बुरा काम करें तो हम पर बुरा असर पड़ रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जो कुछ भी करते हो इंतहाई घनौना और अल्लाह का नापसंदीदा फेल है। मैं तुमको खबरदार करता हूं, अगर तुम इससे बाज ना आए तो एक दिन तुम्हारी बस्तियों पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि तुम्हारे आसार भी ना मिलेंगे। सरदार ने कहा, ए लूत, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारा हुक्म मानती है? आप देखें, सबसे पहले जब हम किसी को नसीहत कर रहे होते हैं ना, और जो बेचारा गरीब जो बता रहा होता है, जो नसीहत कर रहा होता है, और वो कभी लेक्चर दे रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी कोई बुरी बात है, या इसका शोहर क्या करता है। आप देख लीजिए, ये सारा कुछ जो है वो आज भी इसी तरह मौजूद है। और अगर जरूरी तो नहीं कि एक औरत अगर बाकी सबको भी बता रही है तो उसके बच्चों के ऊपर भी उतना ही अच्छा असर पड़ रहा है, ये सबके ऊपर। हालांकि सबसे पहले तो घर पर तबलीग होनी चाहिए, तो जाहिर है घर पर भी सबको बता रहे हैं, बाहर भी सबको बता रहे हैं। अब ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हिदायत है, जिसको मिल जाए। तो आप ये देखिए कि सरदार ने भी सबसे पहले वीक पॉइंट कहां से निकाला, घर से, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा हुक्म मानती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो भी नाफरमानों में से है, मैंने उससे भी नसीहतें करता हूं, मगर तुम्हारी तरह मेरी बातें उसकी भी समझ में नहीं आती। अगर अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल हुआ तो मेरी बीवी भी उससे नहीं बचेगी। तो आज जहन में रख ले कि घर के अंदर जितने मर्जी आलिम हो, और वो घर वालों को भी बता रहे हैं, बाहर वालों को भी बता रहे हैं, बाहर वाले उनकी बात सुन लेते हैं, और घर वाले अगर नहीं सुनते तो फिर उनको बचाने के लिए उनके बड़े बूढ़े मौजूद नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले पारे में ही एक आयत को 2 मरतबा बयान कर दिया कि वो जो नेक लोग थे वो तो गुजर गए, उनके लिए उनके अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तो किसी का बाप होना, किसी का बेटा होना, किसी की बीवी होना, किसी के साथ जो है वो रिश्ता होना, इस बात की अलामत नहीं है कि भाई मैं नबियों की औलाद में से हूं और मैं बख्शिश वाला हो जाऊंगा। ये सब हमारे अमाल के ऊपर बेस्ड काम है। तो अब आप देखिए कि जब इन्होंने बता दिया कि वो भी नहीं बचेगी, तो अब सरदार हंसने लगा। अच्छा, अपनी बीवी के बारे में कह रहे हो, तो तब फिर तुम पहले अपनी बीवी को राह रास्त पर लाओ, उसके बाद हमारे पास आना। आज आप लोगों को समझ आ रही है कि लोग क्या कहते हैं, लो अपने बच्चे तो संभाल नहीं सकी और दूसरों के बच्चों को जो है वो बड़े बड़े लेक्चर देने की कोशिश कर रही होती है। तो क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाज आ गए थे? और आज आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी देख ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी बीवी और बेटा दोनों एक नबी के होते हुए नबी की जुबान से जो था वो उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक नबी होते हुए इनकी बीवी की समझ में इनकी बात नहीं आ रही थी। तो आप और मैं, हम सब तो बड़े छोटे दर्जे पर है, बस सिर्फ अपने घर वाले, अपने फैमिली वालों के लिए खूब खूब दुआएं किया करें और बताना नहीं छोड़ना। बाकी घर वालों को, बाकी सबको हिदायत देना, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का काम है। तो फिर क्या हुआ कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, सरदार, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर तो नहीं हूं कि तुम्हारा मुकाबला करूं, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मुझे रुकने शदीद दे ताकि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। सरदार ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कमजोर समझते हुए पूछा, ये रुकने शदीद से तुम्हारी क्या मुराद है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रुकने शदीद मेरा अल्लाह है और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। सरदार ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, यहाँ जो कुछ भी रहा है वो होता रहेगा, तुम नाहक की हलकान हो रहे हो, इसलिए बेहतर है कि अगर तुम पाकबाज हो तो पाकबाज लोगों में चले जाओ, छोड़ दो हम लोगों को।
حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا۔ تو آپ دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شکر الحمدللہ فلاں جگہ پر فلاں شخص جو تھا وہ موجود تھا یا فلاں ادارہ موجود تھا۔ ہم سب بھی اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو فلاں شخص آیا اس نے وہ ادارہ کھولا جس کی وجہ قرآن پڑھ لیا یا میں نے تجوید پڑھ لی یا میں نے جو ہے وہ تفسیر پڑھ لی اور شکر ہے اللہ کا میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 2 10 15 20 اس طرح سے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے لوگوں کو پہلے چنتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں، وہ ڈفرنٹ جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر پڑھانا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ اب سردار نے سختی سے کہا اے لوط ہم نے تمہیں سیدھا سمجھ کر نظر انداز کیا ہوا ہے، ورنہ تم خود سوچو کہ تم تو اکیلے ہمارے افعال سے ہمیں کس طرح باز رکھ سکتے ہو؟ ہم تو پوری قوم ہے، تم ایک اکیلے ہمیں کیسے روک سکتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہارے طریقے سے نہیں روکتا تو تم ہمیں ہمارے طریقوں سے کیوں باز رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت لوط نے افسوس کرتے ہوئے کہا تمہاری عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، معمولی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ان علاقوں پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا عذاب نازل کر دے، ہم اپنے افعال سے باز نہیں آئیں گے، بس اب تم جاؤ، اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام چلے آئے۔ صدو مانے جانے والے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھ رہے تھے اور یہاں کا حال حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بھتیجے کی فکر ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پھر سے سب وہ پتہ کروایا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اور بھی زیادہ دل برداشتہ ہو گئے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ وہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی ایک اور بھی گندے کام میں مشغول تھی، اور وہ کیا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ گھروں میں نہیں نہاتے تھے بلکہ نہانے وغیرہ کے لیے ایک حمام ہوتے تھے اور یہ وہاں پر سب ننگے ہی ہوتے تھے۔ اور اپنی ناکامیوں سے حضرت لوط علیہ السلام ابھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے تھے۔ یہ تمام گندگیاں جو تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے، برداشت کرتے جا رہے تھے، اللہ کا پیغام ان گمراہوں میں پہنچانے میں بدستور مشغول رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام قدم قدم پر دشواریاں تھی ان کی قوم میں شرم و حیا نام کو نہیں تھی، اور اپنی بے شرمی اور بے حیائی کے واقعات بھی یہ لوگ فخر سے بیان کرتے تھے۔ یہ جو بے حیائی کرتے تھے رات میں صبح میں آ کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس کو اعلان بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح لوگ بازاروں میں بیٹھے اپنے کارنامے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، اس میں ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان میں مداخلت کی، ان سے کہا اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو تم بے غیرتی کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، تم عورتوں سے کنارہ کش ہو کر غیر فطری زندگی گزار رہے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو حلال بیویاں تمہیں دی ہیں انہیں چھوڑ کر ایسی بے حیائی کا کام اختیار کیا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ حقیقتاً تم لوگ وہ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں۔ لوگ ان کی باتیں سنتے رہے، آخر ان میں سے ایک نے کہا دیکھو لوط ہم نے تمہاری بہت باتیں سن لی، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے یہاں رہو اور یہ نصیحت کرنا چھوڑ دو، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نرمی سے سمجھایا لوگوں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، میں نے تم سے کبھی اپنے کام کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا، مجھے اپنے اس کام کا معاوضہ اپنے اللہ سے ملے گا، اور میں تمہیں بار بار یہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے لوط اگر ہم تمہاری بات نہ مانے تو کیا ہوگا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خدا کے عذاب، اس کی ہیبت اور غضب سے ڈرایا۔ لوگوں نے کہا تب پھر اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھاؤ۔
आप देखिए कि इनसे पहले कौम हूद, फिर उनसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, फिर हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौम स्वाले आपने शुरू में पढ़ा कि इनका भी शजरा नसब जाकर जो था वो कौम समूद से मिलता है। तो फिर आप ये देखिए कि इनके बड़ों के ऊपर इतना शदीद अजाब आया, लेकिन ये बाज नहीं आए जब तक इनके अपने ऊपर अजाब नहीं आ गया। कुछ लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया, तंजन ये कहा ये तो बड़े ही पाक लोग हैं, हम नापाकों के शहर में इनका क्या काम, इनको शहर से निकाल दो। ये भी कुरान पाक में आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी पर दिल बर्दाश्ता हो गए और कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन शरीर लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अता फरमा। बीवी को इन तमाम बातों का इल्म हुआ तो फिर शोहर को समझाने लग गई, तुम आखिर सद्दूम के लोगों के पीछे क्यों पड़ गए, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम उनसे ला ताल्लुक हो जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी को डांटा, तू कैसी गुमराही की बात करती है, मैं नबी हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो काम मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से सौंपा गया है, मैं वो फर्ज अंजाम देता रहूंगा जो अल्लाह ने मुझे दिया है। बीवी ने कहा, तुम्हें लोग धमकी दे रहे हैं कि शहर से निकल जाओ वरना अपनी जुबान बंद रखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बाज नहीं आओगे और लोग हमें इस शहर से निकाल देंगे, अगर ऐसा वक्त आ गया तो मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अब देख लीजिए बीवी की सारी हमदर्दियां कौम वालों के साथ थी। इस मौके पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे घर वालों को सद्दूम वालों के कामों के वबाल से निजात दे दे। इसका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। सद्दूम और अमूरा में ये सब कुछ हो रहा था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ला कर दिखाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ भी कर ली थी। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि हर रोज खाने से पहले किसी ना किसी मेहमान की फिक्र में रहते थे। जब कोई मेहमान मिल जाता उसे घर ले आते, अपने साथ बिठा के खाना खिलाते। और फिर जैसे मैंने आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाकये में बताया था कि एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में 3 मेहमान आए थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक बछड़ा ज़िबा किया। ये सूरत ज़ारियात की आयत हैं जिसमें आपको ये वाकया मुकम्मल तौर पर मिल जाएगा। और खाना पकवा के मेहमानों के सामने रखा, मेहमानों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुबा गुजरा कि शायद ये दुश्मन है जो खाने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें दुख था कि मेहमानों ने खाने से इनकार किया और ये जुस्तजू भी थी कि आखिर ये कौन है, कोई दुश्मन तो नहीं है। मेहमानों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तराब देखकर हंसी आई और कहा, आप परेशान ना हो। मुस्कुरा दिए, फरिश्ते थे ना, कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें कौमे लूत पर तबाही के लिए भेजा गया है, हम तीनों सद्दूम जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से पूछा, क्या खुदा बंदों के साथ नेक लोगों को भी हलाक कर देगा? फरिश्तों ने जवाब दिया, अगर इस बस्ती में 50 मोमिन भी होंगे तो वो बस्ती तबाह ना की जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, 45, 40, 20 या 10 मोमिन हूं? क्योंकि पता था ना लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसमें लोग जो थे वो ईमान नहीं लाए थे, तब भी वो बस्ती तबाह कर दी जाएगी। फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, तब भी उस कौम को तबाह नहीं किया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि नेक लोगों की वजह से, थोड़े से भी हो ना नेक लोग, तो उनकी वजह से पूरे पूरे इलाके जो हैं वो तबाही से बच जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करे कि हम सब खुद बजाते खुद नेक हो जाएं, कि हमारे भी जो इलाके हैं वो तबाहियों से बच जाए, हम किसी के नेक होने का इंतजार ना करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरिश्तों, तुम इस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो जिनमें लूत जैसा खुदा का बरगजीदा नबी भी मौजूद है और वो मेरा ब्रदर ज़्यादा भी है, मिल्लत हनीफ का भी पैरो है। फरिश्तों ने कहा, हम ये सब नहीं जानते, मगर खुदा का फैसला ये है कि कौमे लूत अपनी सरकशी, बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से जरूर हलाक की जाएगी। लूत और उसका खानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। इस वाक्य को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में सूरह हूद, सूरत जारियात, सूरत अनकबूत में इस तरह बयान किया कि फिर जब इब्राहीम से खौफ जाता रहा, उसको हमारी बशारत पहुंच गई तो वो हमसे कौमे लूत के मुतल्लिक झगड़ने लगा। बेशक इब्राहीम बुर्दबार, गमख्वार और रहीम है।
फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहिम, इस मामले में ना पड़, बिला शुबा तेरे रब का हुक्म आ चुका है, बिला शुबा इन पर अजाब आने वाला है जो किसी तरह नहीं टल सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए खुदा के भेजे हुए फरिश्तों, तुम किस लिए आए हो? उन्होंने कहा, हम मुजरिम कौम की जानिब भेजे गए हैं ताकि हम उन पर पत्थरों की बारिश करें, और ये निशान कर दिया गया है तेरे रब की जानिब से हद से गुजरने वालों के लिए। तो ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर आए, कहने लगे, बेशक हम हलाक करने वाले हैं इस बस्ती सद्दूम के रहने वालों को, बिलाशुबा उसके बाशिंदे जालिम हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बस्ती में तो लूत भी है। फरिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है जो इस बस्ती में आबाद है, हम अलबत्ता लूत और उसके खानदान को निजात दे देंगे, मगर इसकी बीवी को नहीं, वो भी बस्ती में रह जाने वालों के साथ ही रहेगी। तो ये भी कुरान पाक के अल्फाज हैं जो कि आखिर में आपको बताया कि उसकी बीवी को जो है वो निजात नहीं मिलेगी। ये फरिश्ते जब सद्दूम पहुंचे, उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम को वहां से निकल जाने के लिए धमकियां दे रही थी कि हम तुम्हें पत्थर मार मार वो निकाल देंगे यहाँ से, और निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। तीनों फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल सूरत में थे। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, अपने सामने तीन नौजवानों को देखकर परेशान हो गए। पूछा, क्या बात है? फरिश्तों ने जवाब दिया, हम आपके मेहमान हैं। ये भी कुरान पाक में पूरा वाकया सूरत एराफ में मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों को मना नहीं कर सकते थे, बहुत घबराए हुए थे। इन नौजवानों को खूबसूरत मेहमानों की जो खबर है वो छुपने वाली नहीं है। बस्ती के लोगों को जैसे ही ये खबर होगी वो उनके घर का मुहासरा कर लेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फिक्रमंद देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी जाहिरी सूरतों को देखकर परेशान ना हो, हम इंसान नहीं अजाब के फरिश्ते हैं, और जजाए अमाल का फैसला उनके हक में अटल है। अब उनके सर से टलने वाला नहीं। आप खुद और आपका खानदान इस अजाब से महफूज रहेंगे, मगर आपकी बीवी उन्हीं बेहयाओं की रफाकत में रहेगी और वो आपका साथ नहीं देगी। इस दौरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने तीन नौजवान मेहमानों की आमद की खबर बाहर पहुंचा दी। अब देखिए, घर का भेदी लंका ढाए। और घर के भेदी ने क्या किया? मेहमानों के बारे में जो बताया गया था, ये भी कुरान पाक के अल्फाज हैं। कुरान पाक में ही बताया गया था कि तीन मेहमान आए थे, और तफसीर में इससे हमें पता चलता है कि इन तीनों मेहमानों की खबर के तीन खूबसूरत नौजवान आए हैं, इनकी बीवी ने यह खबर पहुंचाई थी। कौम के दोनों सरदार अपनी रियाया के साथ खुशी खुशी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि इन तीनों मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। अब आप देखते जाएं कि अखलाक से कैसे गिरे हुए थे, और ये सारा वाकया कुरान पाक में मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगो, ये हमारे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा ना करो। कौम के सरदारों ने कहा, ए लूत, शायद तुम भूल गए कि हमने तुम्हें बहुत पहले भी मना किया था कि तुम किसी को अपने यहाँ मत ठहराना, फिर तुमने इन तीन अजनबियों को अपना मेहमान क्यों बनाया? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये नए आदमी है, देखो अगर तुम बजिद हो तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, इनसे शादियां करके फायदा उठा लो। और ये मेरी बेटियों का मकसद ये था, जो कौम की बेटियां होती हैं वो नबी की बेटियां होती हैं, तो यानी ये जो औरतें हैं इस कौम में, तो इनसे तुम फायदा उठाओ। इन लड़कों को क्यों तुम लेना चाहते हो? क्यों ये गलत काम कर रहे हो? दोनों सरदारों ने कहा, ए लूत, तुझे मालूम है कि तेरी बेटियों से हमें कोई सरोकार नहीं। ये भी कुरान पाक में इसी तरह से ये अल्फाज आते हैं, और तू ये अच्छी तरह जानता है कि हम क्या चाहते हैं। इन लोगों ने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, आप परेशान ना हो, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जाके इनसे पूछें कि वो अपनी जोर जबरदस्ती से बाज आते हैं कि नहीं आते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बाहर निकल के दरवाजे को बंद कर दिया और कहा, लोगों, मेरे मेहमानों से दूर रहो, क्योंकि वो इस वक्त मेरी पनाह में है। सरदारों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे दरमियान से हट जाओ। फिर वो अपनी कौम से कहने लगे, ये शख्स लूत हमारे दरमियान क्याम करने आया था, अब ये हुकूमत जताता है। यानी बार बार वो एक ही बात करते थे कि तुम तो बाहर से आए हो,
तो अब तुम हुकूमत ले जाओगे, अब देखना कि हम इसके साथ क्या सलूक करते हैं। इसके बाद वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर पिल पड़े, दरवाजे को तोड़ देना चाहा, लेकिन मेहमान फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को खींच के घर में कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान में घर के दरवाजे पर हमला आवर अंधे हो चुके थे। कहा जाता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अब एक पर मारा था और ये सब के सब अंधे हो गए थे। वो टटोल टटोल कर दरवाजा तलाश कर रहे थे, बाज फिर भी नहीं आए, दरवाजा तलाश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत खौफजदा थे। फरिश्तों ने उनको तसल्ली दी, ए लूत ना गम कीजिए, ना खौफ खाइए, क्योंकि हम आपके परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग किसी तरह भी आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये भी कुरान पाक के अल्फाज हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? फरिश्तों ने कहा, अब देर ना करें, फौरन यहाँ से निकल जाएं और पीछे मुड़कर भी ना देखें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पिछले दरवाजे से निकलकर बैरून शहर का रुख किया तो देखा कि इनकी बीवी ने कुछ दूर तक तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का साथ दिया, मगर फिर वो पलट कर अपने घर पहुंच गई। और बाज रवायात में आता है कि जब पीछे अजाब आया था तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो इनकी बीवी की सारी हमदर्दियां तो अपने शहर वालों के साथ थी, जो था पीछे मुड़ के देख लिया था और कहा जाता है वो वहीं पत्थर की हो गई थी। और आज भी नेट पर बहुत सारे नमक का बना हुआ मुजस्मा उसको दिखाकर अक्सर लोग कहते हैं कि ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का मुजस्मा है, जो कि आज भी दुनिया में इबरत के लिए मौजूद है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई भी है ऐसे ऑथेंटिक बात हमें नहीं मालूम, इस वजह से हम नहीं जानते। बाकी अल्लाह सुब्हाना व तआला वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि इनकी बीवी जो थी वो उसने पीछे मुड़कर देख लिया, वो पलट गई और इनकी बीवी का भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हुआ। फरिश्ते भागने में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मदद कर रहे थे और इस फरार में मुसीबत ये थी कि पीछे पलट कर नहीं देख सकते थे। ये लोग भागकर एक पहाड़ी पर पहुंच गए और इस नई जगह का नाम जगर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा करने वालों ने अपनी कोशिशें जारी रखी, मकान में दाखिल होने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। और कुरान पाक में भी ये आता है कि इनके अजाब का जो वक्त है वो सुबह का वक्त होगा, और ज्यादातर कौमों के ऊपर जो अजाबात आए वो सुबह सवेरे आए या फिर चाश्त के वक्त आए। फरिश्तों ने सदूम और अमूरा को उलट पुलट दिया, आसमान से आग बरसाई गई, गंदक गिराई गई, बस्तियां पस्ती में बदल गईं, बस्ती के मकान नीस्तो नाबूद हो गए, इन पर आग में पके हुए पत्थर लगातार बरसते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके बारे में कहा जाता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर के एक साइड से, अपने एक पर के बिल्कुल साइड से इस पूरी बस्ती को उठा लिया था और आसमान तक जो है इस बस्ती को उठाकर ले गए थे। और बल्कि बाज रवायात में ये आता है कि जो आसमान के फरिश्ते थे उन्होंने इस बस्ती के कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनी, इतना ऊपर था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस बस्ती को उठाकर लेकर गए, फिर इस बस्ती को आसमान से जमीन के ऊपर पटक दिया गया था। और जैसे ही ये बस्ती जमीन के ऊपर पटकी गई तो आप देखिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये फिर सिर्फ जमीन पर नहीं रही, बल्कि ये बस्ती वो जमीन के नीचे धंसती गई। साथ ही इस बस्ती में एक एक शख्स के ऊपर पके हुए पत्थर जो थे और जिनके ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए थे, उन पत्थरों बारिश हुई इस तमाम बस्ती के एक शख्स के ऊपर। और वो आकर जूं ही वो पत्थर लगता था, ऐसे लगता था कि जैसे बुलेट आकर इनको लगी है, और ये बिल्कुल जिस जगह पर वो पत्थर लगता था उस जगह से ये फट जाते थे। फिर वो जैसे पत्थरों की बारिश हुई तो साथ ही इनकी जो बस्ती थी उस पर जलजले आना शुरू हो गए। जाहिर है उठाया गया, उस बस्ती को ऊपर लेकर जाया गया। तो आप ये देखिए कि उस बस्ती पर मुख्तलिफ तरह के जलजले आना शुरू हो गए, इसको आसमान पर लेकर जाया गया, इसके ऊपर पके हुए पत्थरों की बारिश हुई, एक एक पत्थर पर नाम लिखा हुआ था, वो पत्थर आकर बुलेट की तरह लगता था, जिस जगह लगता था वो जगह फट जाती थी। आसमान से आग बरसी इस बस्ती के ऊपर, गंदक गिराई गई, गंदक
اتنا خوفناک کیمیکل ہے یہ گندک کہ اگر یہ آپ کی باڈی سے ہٹ بھی جائے تو بھی یہ آپ کی سکن کو کھاتا چلا جاتا ہے اور آپ کی سکن کو یہ ختم کرتا چلا جاتا ہے. اور گندک جیسی ایک خوفناک کیمیکل جو تھا وہ آسمان سے گرایا گیا, آسمان سے اس بستی کو زمین پر پھینکا گیا, اور جیسے ہی اس بستی کو زمین پر پھینکا گیا اور جس جگہ پر یہ بستی تھی یہ بستی زمین کے نیچے تک دھس گئی, اور جس جگہ پر یہ بستی دھسی اس کے اوپر یہ پانی آ گیا جس کو آج بحیرہ مردار کہا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس بستی میں کتنا زیادہ کیمیکل اس کے اوپر برسایا گیا تھا, کتنا زیادہ اس کے تیزاب جو تھے وہ اس بستی کے اوپر گرائے گئے تھے کہ وہ تیزاب جتنے بھی ہیں وہ آج بھی اس پانی کے اندر موجود ہیں, اور انہی تیزابات کی وجہ سے اس پانی کے اندر کوئی شخص ڈوبتا نہیں ہے. یہ وہ دنیا کے واحد ہیرا ہے کہ جس کے اندر انسان ڈوبتا نہیں ہے. اور لوگ تو اس جگہ کو مذاق کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں, فارنرز آتے ہیں اس کے اندر نہاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ڈوب نہیں رہے. لیکن اب جو ہے یہی جتنے بھی فارنرز آتے ہیں یہ اب کیونکہ ارد گرد جو بستیاں ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو اب بہت زیادہ اس طرف کا رخ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پتہ کیا جائے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ جو بستی ہے یہ اتنی بری طرح تباہی کا شکار ہوئی. اور ایک اور جگہ پر میں یہ پڑھ رہی تھی کہ آج کل کی جو لیٹسٹ ریسرچ جو ہوئی ہے اس ریسرچ میں وہ کہتے ہیں, کبھی ہوا انشاءاللہ تو آپ کو شہاب ثاقب کے بارے میں پڑھاؤں گی, تو اس ریسرچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک بستی ایسی موجود تھی جس کے اوپر آ کر شہاب ثاقب گرا تھا. اب وہ یہ نہیں کہتے کہ اتنی طرح کے عذابات, یہ سارے عذابات تو ہمیں قرآن پاک نے بتائے نا کہ یہ عذاب آیا تھا, اس طرح سے جو تھا ان لوگوں کو مارا گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب جو ایسے لوگ جو قرآن پاک کو مانتے نہیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے, یہ جو ڈیڈ سی ہے, اس پر ایک ایسی آبادی موجود تھی جس کے شہاب ثاقب آ کر گرا تھا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا, شہاب ثاقب تو کہیں پر بھی گر سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ شہاب ثاقب گرا تھا جس کی وجہ سے آج یہاں پہ وہ پانی آ چکا ہوا ہے. پھر اسی طرح میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا نا کہ تورات ہے جو کہ تحریف بھی ہوئی ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی ان کی بیوی, لیکن قرآن پاک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا. اور اسی طرح کچھ تصویریں بھی جو ہیں وہ نیٹ پر موجود ہیں, تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم تو وہی بتائیں گے کہ جو قرآن پاک نے بتایا یا جو صحابہ کرام سے ہمیں پتہ چلا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدوم اور امورہ کی تباہی اور بربادی کا منظر کنعان سے بھی مشاہدہ کیا تھا. چنانچہ تحریف شدہ تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھے تھے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری بستی دکھائی گئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بھٹی کا دھواں اس جگہ سے نکل رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ دھواں کس چیز کا تھا, یہ دھواں آگ کا نہیں تھا, تیزاب کا دھواں تھا. یہ ذہن میں رکھیے, آگ سے جلنا ایک اور طرح کا تکلیف ہے, آگ سے جلنے کی تکلیف کچھ اور ہے, جبکہ تیزاب سے جلنے کی تکلیف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. کبھی پہلے تو لوگ واش روم وغیرہ میں جو تھا تیزاب یوز کرتے تھے اور دھوتے دھوتے کبھی ہلکی سی کوئی چھوٹی سی چھینٹ کسی جگہ پڑ جاتی تھی تو آپ دیکھیے کہ اس جگہ کا کیا حال ہوتا تھا. حالانکہ جو تیزاب وغیرہ واش رومز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں اس کے اندر پانی ملا ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالص گندک پھینکی تھی آسمان سے, تو سوچئے کہ ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان بستیوں کو دکھایا گیا تھا. اب یہ کیسے دکھایا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں, خواب میں دکھایا تھا یا کسی فرشتے کے ذریعے سے یا ان کے اندر کی آنکھ کھول دی گئی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا زغر میں پہنچنا, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام زغر تک پہنچے تھے, لیکن قوم کی تباہی کے بعد آپ کی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہوتے اور قرآن پاک سے بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. نہ قرآن پاک سے اس کا ذکر ملتا ہے, نہ تورات سے اس کا ذکر ملتا ہے, لیکن ہلاک شدہ بستی کے آثار آج بھی موجود ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی نشاندہی کی گئی اور یہ تمام مشہور تجارتی شاہراہ جو حجاز سے شام جاتی ہے
वो अरबों की आम गुजरगाह थी और सारे ही अरब इससे वाकिफ थे। चुनाचे सूरतुल हिज्र में भी मौजूद है और वो बस्ती अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है। बेशक उसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। तो आज तो मैंने आपको इतनी ज्यादा उसकी तस्वीरें भी दिखा दी, ये हम सब के लिए एक निशानी है। फिर सूरत साफात में है, और तुम दिन को इन बस्तियों के पास से गुजरते रहते और रात को भी गुजरते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते कि कैसे? क्योंकि आप देखिए, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये भी तो कहते होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अजाब ले आओ। तो तभी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा कि इन तमाम बस्तियों की तरफ देखो कि तुम तो वहां से गुजरते भी हो तो अकल नहीं रखते कि उनके ऊपर तो अजाब आ चुका हुआ है। फिर सूरत जारियात में भी है कि जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए वहां बड़ी निशानियां छोड़ दी गई हैं। हमें कहा गया था, हम डरने वालों को कहा गया था कि वहां निशानियां हैं, उनको ढूंढो। लेकिन आप देखिए कि हम मुसलमान ये सारे काम नहीं कर रहे। अभी मैंने आपको बताया ना कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोग मुसलमान नहीं है वो आकर यहाँ पर निशानियां तलाश कर रहे हैं, और आपने हम सब सिर्फ क्या कर रहे हैं, तैयार तस्वीरें गूगल से उठाते हैं और हम एक दूसरे को दिखा देते हैं। हमने खुद इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि भाई हमारा भी कोई है वो वहां पर डला हो, कि भाई हमने भी कभी किसी को, चले ये अकल ही दी हो अपने किसी ऐसे को कि भाई यहाँ पर दाई होनी चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए। आप देखिए, ये काम कोई ऐसा आसान काम तो नहीं है ना। जिस जगह पर, जिस गवर्नमेंट के पास ये जगह है, उस गवर्नमेंट से भी तो परमिशन ली होगी ना। तो फिर ही तो ये सारी जगह जो है ये खोदी जा रही हैं, और फिर बाहर से लोगों को बुलवाया जा रहा है, और फिर जो है लोग आके यहाँ से निशानियां निकाल रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान ना तालीम में आगे जाने वालों में से हैं, ना ईमान में आगे होते हैं, ना इस्लाम में आगे होते हैं, और ना ही किसी ऐसे काम में। क्योंकि आप देख लें यहाँ पर तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा कि उनके लिए वहां पर हमने निशानियां छोड़ दी। ये जो बस्तियां, ये जो अजाब याफ्ता आबादियां, यहाँ निशानियां मौजूद हैं, इनको भी देखना है। ये जगर जिसका आखिर में जिक्र नहीं आया, इसकी निस्बत जो है अरब जोग्राफिया नवीस जो है इब्ने हौकल लिखते हैं कि जगर बड़ी गर्म बस्ती है जो सहरा के बिल्कुल करीब आम गर्म इलाके में वाक़या है। लेकिन इसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं। यहाँ के लोग नील की काश्त करते हैं, अगरचा वो रंगने में काबिल के नील के बराबर नहीं होते। शहर में बहुत कुछ तिजारत होती है, इसकी मंडियों में बड़ी आमदोरफ्त रहती है। जगर में ताज़ा खजूर जो है उसकी भी बड़ी बड़ी किस्में मौजूद हैं, और वो बड़ी मीठी भी होती है। और इस जैसी जो खजूर है वो इराक में कहीं और नहीं मिलती, उसका रंग भी बड़ा खूबसूरत होता है। फिर जगर की निस्बत मुकद्दसी ने 10वीं सदी में लिखा था कि इस शहर के हमसाये में 2 जिले हैं। वहां के लोग जगर को सकर या दोजख भी लिखते हैं। हकीकत में ये है कि इलाका परदेसी के हक में बलाए जान है, क्योंकि इसका पानी नफरत के काबिल होता है, और जिससे ये मालूम हो कि उसके पास मलकुल मौत आने में देर लगा रहा है तो वो यहाँ आ जाए, क्योंकि दुनिया इस्लाम में इससे बदतर आबो हवा का मकाम। जिन्होंने ये लिखा था, ये किस्सा खान का वाकया जो है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तो वो जब वहां पर गए तो वो कह रहे इससे बदतर आबो हवा का नाम जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। यहाँ की बाशिंदों की जिल्द काली और मोटी है, पानी ऐसा गर्म कि गोला आतिश सकर पर रखा हुआ। और दूसरी तरफ देखें तो इसमें तिजारत की गर्म बाजारी एक हद तक वैसी है जैसे बसरा में है। व्यापार में बहुत नफा होता है। इसकी आबादी बहीरा लूत के किनारे वाक़या है, और दरअसल बिलादे लूत की ये बाकियात में से है। यहाँ के बशिंदे क्योंकि उन बदफेलियों से वाकिफ नहीं थे जो कौमे लूत के दूसरे शहरों में की जाती थी, इसलिए कहा जाता है कि ये जो जगर का इलाका है ये सारा तबाही से बच गया था, और शहर के करीब ही पहाड़ों का सिलसिला है जो आबादी पर साया भी किए रखता है। अब हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि बामोजिब जिस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने वतन से हिजरत की थी तो 2 बेटियां उनके साथ थी, और ये कुरान पाक की तफसीर से भी हमें पता चलता है कि आबादी में से कोई ईमान नहीं लाया था, सिर्फ 2 बेटियां जो थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वो ईमान लाई थी। और बड़ी बेटी रबा का इंतकाल हुआ तो इसे एक चश्मे के करीब दफन कर दिया, और दूसरा कहा जाता है कि जगर था तो उसके इंतकाल के बाद जिस बस्ती में उसको दफन किया गया उस बस्ती का नाम जो था वो जगर रख दिया गया। अब बाकी अल्लाह सुब्हाना व तआला ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आगे कुरान पाक में नहीं मालूम कि
کیا ہوا اور کس طرح ہوا، لیکن زغر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ آب و ہوا اچھی ہے اور نہ زمین اتنی بہترین ہے یہاں کی، بالکل یہ اس کے کنارے پر موجود بستی ہے۔ اور پھر یہ جو جگہ ہے، جو قوم لوط کے بارے میں جو ابن حقل نے لکھا کہ جگہ جو ہے مقلوب یا ملون سرزمین بھی کہلاتی ہے، اس میں نہ تو بیج بویا جاتا ہے، نہ کسی قسم کی نباتات ہوتی ہے، نہ یہاں دودھ والے مویشی پائے جاتے ہیں، سیاہ میدان ہے، ہر طرف پتھر بکھرے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔ آپ دیکھیے اس جگہ پر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، لیکن باقی جو سدوم کا علاقہ ہے، امورا کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہتا، وہ سارے علاقے اسی طرح ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سب کے سب پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ جو آپ کو سائیڈ پر جو مجسمے نظر آ رہے ہیں یہ پتھر کے بنے ہوئے، یہ انہی آبادیوں سے یہ مجسمے ہیں، اور ان آبادیوں سے جب یہ مجسمے نکلے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور جو ان کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے ہیں ان مجسموں کے اوپر، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے قوم لوط کے لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذابات کی وجہ سے وہ اس طرح سے بن گئے، اور ان کے اوپر اب جیسے جیسے ریسرچ ورک ہوتا جائے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آتا جائے گا، پھر ہم کچھ اور بتانے کے وہ قابل ہوں گے اس کے بارے میں۔ ابھی ان تمام آبادیوں پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور یہ جو مجسمے ہیں ان پر بھی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجسمے انہوں نے اپنی بے حیائی کے نشانوں کے طور پر اپنے علاقوں میں رکھے ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، جیسے ابھی آپ کو ان کے عذابات کے بارے میں بتایا، تو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سخت لو چلائی تھی، جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور بھی تھی اور بدبودار بھی تھی۔ وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی، بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بھی بدبودار تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر ایٹ اے ٹائم کیا کچھ نہیں آیا، اور بدبودار پانی بھی آیا تھا، اور پیچھے بھی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ان کا جو پانی تھا وہ بدبودار تھا، تو سب کچھ جو تھا وہ ایٹ اے ٹائم ان پر آیا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کے بھی الفاظ ہیں کہ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں تمہارا کیا مدعا ہے، انہوں نے کہا ہم گنہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان پر پکے ہوئے پتھر برسائیں جن سے وہ حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے اور تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو جو میں نے ابھی بتایا نا کہ ایک ایک پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، ان کا نشان موجود تھا، تو وہ میں نے خود سے نہیں بتایا، یہی قرآن پاک کی تفاسیر سے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ تمام پتھر جو تھے وہ نشان لگے ہوئے پتھر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اللہ کرے کہ یہ تمام کوشش ہمارے حق میں قبول ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔